तेल ला रख देंगे बह देते वाले बंदे ने भी वाहते ने जिवें कोठा न वाहते गरीब आम का मरद नु चले असि ता साडा कोई साथ ही किसे नहीं है कोई दे देने पैसे कोई देंदे नहीं हां जी तमाशा दिखाते ने वैसी असि अंजा असि मजदूर बंदे असि ता चुप करके आना हुंदा घर ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ। असल भाई गल पता की हैगी है कि तुसी देखो कि अज तो कोई 10 दिन पहले छोटी जी गल है आटे की थैली 1430 रुपए की सी अज 950 रुपए की हो गई है। गंदम बाहर नजर नहीं आ रही, गंदम सारी हुक्मराना ने स्टाक कर ली है। अज तो 15 दिन बाद यही थैली 2000 रुपए की कर दे गया। इन्होंने पैसा 2 महीने इकट्ठा कर लेना, लेकिन असं मजदूरों ने बाहर ही रहना। सानू 4 दिन लीव मिलती, असं 25 दिन थले आ जाते हैं। सानू असी अज के दिन सानू रैस्ट करनी चाहिए है, सानू अपने बच्चों च बहना चाहिए। सरकारी छुट्टी हर एक बंदे का हक है, लेकिन साडा हक खो लिया गया। ये देख रहे हैं आप, चाय बन रही है, बहुत ही ज़बरदस्त शानी भाई बना रहे हैं। तो वेलकम करना तो हम सारे आज की वीडियो के विच। जबर सह देता हूँ, मजबूर हूँ मैं, मेरा मतलब है कि मजदूर हूँ मैं। यह शेर पढ़ने का मकसद ये है कि अज है 30 अप्रैल ते कल है 1 मई लेबर डे। पूरी दुनिया मनाती है, पाकिस्तान दे विच भी मनाया जाता है, सरकारी तौर के उत्ते मनाया जाता है। पाकिस्तान दे विच नीम सरकारी अदारे और प्राइवेट वफाकी गौरमेंट सूबाई गौरमेंट्स हर पासे छुट्टी होती है। तो किंदी वजह तो छुट्टी होती है, मजदूर की वजह तो छुट्टी होती है। तो कि पाकिस्तान दे विच जिवें दुनिया भर दे विच 1 मई नूं मजदूरां दीयां सैलरियां वधदियां ने, खुश होंदे ने, उन्हां वास्ते खुशी का दिन हुंदा है। ते कि पाकिस्तान दे विच भी 1 मई नूं कि मजदूर घर बैठे होंदे ने या अपने बच्चों की रोजी रोटी वास्ते रोडां दे उत्ते चौकां दे उत्ते दिहाड़ी दे इंतजार च बैठे होंदे ने। ਇਹ सारा कुछ इस वीडियो दे विच वेखण नूं भी ते सुणन नूं भी तुहानूं मिलेगा। सारी हिस्टरी तुहानूं दसांगा कि लेबर डे की बुनियाद कित्थों रखेगी, किस शहर च रखेगी, ते कदों लेबर डे का अनाउंसमेंट हुई, ते पाकिस्तान च कदों दा मनाया जा रहा है। सब कुछ इस वीडियो च देखने को मिलेगा। उसकी वजह है कि इस टाइम बन रही है चाय, ते चाय फुल तैयार है। पहले लाइट नहीं आ रही, उत्ते जनरेटर चलते हैं, जमें जनरेटर बंद होते हैं, छत पर जाके तुहाडे नाल सारी हिस्ट्री शेयर करांगा, नाल चाय पीने। चाय बन गई है, शानी भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनाई है। तो इस चाय तो ना एक और गल मैनूं याद आ गई, मैं हुण गया सी दुध लैण वास्ते, तो उत्थे उन्होंने मैं कहा यार दुध दे दे, 180 का दुध दे दे, 20 रुपए की बर्फी दे दे। बर्फी दी है कि बर्फी विच पाई दी है, तो चाय बहुत अच्छी बनती है। उत्थे रौला पिया सी काउंटर ते, रौला ये पिया सी कि बंदा जिहड़ा हैगा ना, उन्हें चाह का कप मालक जिहड़ा होटल दा हैगा उन्होंने वो कह रहा सी पी। उन्हें कहा की होया, कहंदा नहीं पी। उन्हें फिर वो कारीगर नूं आवाज़ मारी जिंदे को मैं दुध लै रहा सी। उन्हें कहा यार ये चाह नूं की कीता है, किवें बनाई है? उन्हें कहा सर जिवें बनाई दी हैगी। उन्हें कहा की होया? उन्हें कहा पी पहले। उन्हें वेखी चाह नूं वेख के तो फिर उन्हें घुट भरिया, तो कहंदा यार पत्ती थोड़ी तेज़ ते चीनी घट है। उन्हें कहा चीनी नूं गोली मार, पत्ती तेज़, तू इन्नी तेज़ पत्ती कर दी है तो पीती नहीं जा रही। तो मालक फिर जिवें तुहानूं पता जिवें बोलते हैं लेबर नूं, वो कह रहा है यार चीनी मुफ्त, सॉरी पत्ती मुफ्त दी आती है, पत्ती वो नहीं हैगी, थोड़ी जी पत्ती पाया कर। मैं उन्हें कहा यार मैनूं दुध दे, मैनूं टोर। तो जो दुध पैक कर रहे थे, मैं उन्होंने कहा कि यार हर बंदे का अपना होंदा, कोई तेज़ पत्ती पींदा, कोई घट पींदा। इन्नी देर चो बंदा वही फिर आ गया कोल, कहंदा यार वो बंदा बैठा सी मजदूर, उन्होंने तो जिवें दी भी चाह सी उन्हें पी ली, तो मैं मजदूर थोड़ी हाँ, मैनू तो चाह तू मजदूरों वाली, ट्रकों वाली, ड्राइवरों वाली तू बना के दे दी। मैं कोई मजदूर है मैं, वो मजदूर डे कल है, उन्हें तो गल याद आ गई। तो रिसेंट हूँ दुध लैन गया, वाकया होया, तो मैं कहा तुहाडे नाल भी शेयर कर ला। तो शानी भाई भी चाय पी रहे हैं बहुत ही मज़े के नाल। शानी भाई बहुत शुक्रिया, चाय बड़ी ज़बरदस्त बनाई। तो लेबर डे की बुनियाद जिहड़ी हैगी है ना, ये 1877 दे विच अमरीका के शहर शिकागो तो इनकी जड़ां जिहड़ियां हैगियां ने जाके मिलदियां ने, क्योंकि 1877 दे विच ये गल बाहर निकली कि यार इन्ना कम 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे मजदूर काम करता सी। तो कहना मेरी बाकी लाइफ किधर गई,
बीवी किधर गई, बच्चे किधर गए, बाकी मैं ज़िंदगी का मज़ा कितों लेना जे मैं 16 घंटे 18 घंटे काम भी करता रहा। और 1877 जो तारीख शुरू हुई तो 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਤਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1886 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1879 ਤੱਕ 99 ਜਿਹਨੂੰ 89 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਰਿਆਸਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਬਰ ਕੀਤਾ, ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲ ਆਖਰ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ 1 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1904 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥਰੂ ਆਊਟ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 ਮਈ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤਾਤੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਫਾਕੀ ਸੂਬਾਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੀਅਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਟਾ ਚੌਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ DHA ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਵੇ, ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। मैं इस टाइम बड़ा चौक मौजूद हैगा वा ते यह बड़ा चौक वो हैगा वे कि एक साइड तो DHA ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 1 ਮਈ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਵੋ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟਾ ਚੌਕ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ, बीवी बच्चे घर छड़ के आए हुए ने। अज के दिन मजदूरी करन आए ने जिन्हां दे नाम उत्ते अज पूरा पाकिस्तान घर सुता होया। कुछ ते मजदूर हैगे ने, उन्हां नाल गलबात करने आ ते वेखो उन्हां दे हालात किवें दे हैगे ने, ओ की कह रहे हैगे ने। गवर्नमेंट कोई नहीं साडे वास्ते कोई सोचदी नहीं, मतलब कोई कारोबार नहीं, कोई सीमेंट नहीं सस्ता आ रहा, कोई बजरी नहीं सस्ती हो रही, कोई मतलब बड़े मसले विशाल है। 8-8 दिन महीने 14 महीने ध्याड़ी नहीं लग रही, रोटी लभदी नहीं, बड़े औखे हैगे आ, बड़ी परेशानी है। इंज तुसी सुबह आके खड़े हो जांदे हैगे हो ते हुण इस टाइम तकरीबन 9:30 वज रहे ने ते हाले तक इत्थे कम से कम सैकड़ियां के हिसाब से मजदूर खड़े हैगे ने। ते अगर दिहाड़ी नहीं लभ कोई आएगा नहीं, तुहानू लैके नहीं जाएगा तो इंज ही वापस चल जाओगे।
ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਆਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ हैं। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਰੀ ਸ਼ਾਇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਦਾਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਰਾਸ਼ਨ ਦੂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਮਾਰ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਲੈਣ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦੀ ਬਕਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਣੀ ਕਰ ਹੈ ਰਹੇ ਹੈ ਖਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 50-60 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ऐसे करे खड़ा है ਫਿਰ ਆਦੇ ਵੀ ਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 1200 ਦਿੰਦੇ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 8 घंटे बेटा 8 8 घंटे ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ आठ घंटे ये दाना तुम खा के गाड़ ਅਮੂਮਨ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਦੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1500 ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇ 1200 ਰੁਪਏ 1300 ਮਸੇ ਦਿੰਦੇ वो भी मुका के ਉਹ ਵੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੀਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਰਨ ਦਾ ਅੱਖ ਹੁੰਦਾ फिर भी 100-200 ਪੱਕੇ खा ਬੰਦੇ जाएंगे ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅੱਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵਾਹਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਆਮ ਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कोई दे देने पैसे कोई देंगे नहीं हाँ जी ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਦੇ ਨੇ ਵੈਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੌ ਘੱਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯਕਮ ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਵੇ ਬਟ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਈਏ ਕਿ 1000-1200 ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਛੁੱਟੀ ਬਣਦੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ
अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਕਬਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ? 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? रोटी किसे पूरी करिए जा ले जाने हैं वही खा लेंगे ਉਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। एक छुट्टी नहीं करिए महीना थले आता है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਨਾ ਖਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੇ की कवाइए जाते हैं और दरबार तो ले जाएंगे ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ? 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋਗੇ? 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 8-10 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ? छुट्टी चाहिए है बाकी गुजारा नहीं है सर ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵੇ। हाँ बिल्कुल रोड से नापे ही होना सर जे बच्चों का इतना की गुजारा होता होवे तो फिर तो बंदा अपने घर अपनी छुट्टी कर लेना जिले गुजारा ही नहीं है ਅਸਲ ਭਾਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ, ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ 1430 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 950 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਗੰਦਮ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗੰਦਮ ਸਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਥੈਲੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੇ, ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਿਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਹਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓਗੇ। ਈਜ਼ੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਰ ਸਾਈਡ ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਡੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਟਰ ਚੌਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।